मत बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि भाई पैड़ा सतगुरां दे हुक्म दे अनुसार प्राण संगली लैके श्रीलंका तो, जिन्हों के संगला दीप भी आख्या जाता है, वापस आ रहा है। रस्ते दे विच गंगा तो एक साधु नाल मिलिया है, जिस साधु दे मन दे विच भी प्राण संगली ग्रंथ देखण दी इच्छा है। जदों अमृतसर पहुंचा ते ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी दस रहे सन कि मन दे विच पैड़े दे हंकार पैदा होया। घर लिजा के उसने सारे ग्रंथ नूं पढ़िया ते फिर थोड़े बहुते जिहड़े पत्रे सी उसने अपने घर लुका के रख ले। अगले दिन प्राण संगली ग्रंथ सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच जा भेटा कीता। परसों इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। अंतर जामी गुरु परबीन, तिन्ह करी जो सब लख लीन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी दसदे ने कि अंतरजामी सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने पैड़े दी कीती हुई इस खामी नूं जान लिया। खोल बेलो की पठ कर सोई, अनक बेदन सिद्धदायक जोई। उस प्राण संगली ग्रंथ नूं सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने खोलिया। अनक बेदन सिद्धदायक जोई, जेड़ा ग्रंथ मानो के अनेकां ही विधियां ते सिद्धियां दा दान देण वाला है। आदि अंत लो पठ कर सारी, जिस ते अजमत लह कर पारी। आद तो लैके भाव के शुरू तो लैके अखीर तक उस प्राण संगली पोथी दा सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पाठ किया, उस नूं पढ़िया। जिस ते अजमत लह कर पारी, जिस नूं पढ़न दे नाल मानो के साधारण मनुख वड्डियां करामातां नूं पा सकदा है। श्री अर्जन तब हृदय विचारी, जीव मांद मत होए कल पारी। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने पोथी नूं पढ़न तो बाद अपने मन दे विच इह विचार कीती है कि जेड़े जीव ने अजकल दे कलयुग दे वो बहुत ही ज्यादा खोटी और छोटी बुद्धि वाले। पोथी पढ़े बुद्ध फिर जाए, ज्ञानहीन जग सिद्ध कहाए। सोचते ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कि जेड़े मनुख अजकल दे कलयुगी जीव ने जदों इस पोथी नूं पढ़नगे ते उन्हां दी बुद्धि फिर जाएगी। क्यों बुद्धि फिर जाएगी? क्योंकि उस दे विच लिखिया होया है कि जेकर इस तरीके दे नाल योग दी साधना कीती जावे ते करामातां आ जांदियां ने। इस करके हो सकदा है कि पोथी नूं पढ़ के मनुख करामातां नूं हासिल करन दे वास्ते उस पासे लग जाण, उन्हां दी बुद्धि इस तरीके दे नाल
दूसरी तरफ बदल जावे। ਗਿਆਨਹੀਨ ਜਗ ਸਿੱਧ ਕਹਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿਆਨਹੀਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਚਤ ਨ ਪੋਥੀ ਰਾਖਨ, ਰਿਸ ਕਰ ਪੈੜੇ ਕੋ ਕੀਆ ਭਾਖਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੈੜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗੀ ਇਸ ਤੇ ਨਿਕਸਾਇਓ, ਸੋ ਪੀ ਚਾਹੀਏ ਇਹਾਂ ਮਿਲਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੈੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੈੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੰਗਾਏ ਜਲ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਪਾਏ ਸਿੱਖ ਤਾਹੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੈੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਿਆ, ਭੈ ਮੰਨਿਆ, ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੇ ਚੋਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਚਰਜ ਦੇਖ ਪਾਏ ਸਭ ਤਾਹੇ। ਇਸ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਮੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ,
ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈੜਾ ਸਿੱਖ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਭਰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਸੋ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਟ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈੜੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਘੱਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। 1570 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਬੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਏ ਪਾਈ, ਦੇਸ ਤਾਰਿਆ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਸੰਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਏ ਉਥੇ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਏ ਸੌਂਪਾਏ ਪਾਈ। ਇਹ ਰੱਖੋ ਅਮਾਨਤ ਸਾਂਭ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਪਾਏ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਇਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਦੇਸ ਦੇ ਪੰਧ ਮੁਕਾਏ ਪਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੀਤ ਗਏ ਬਰਸ 80, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਧਿਆਨ ਦੁੜਾਏ ਪਾਈ। ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਮੰਗਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪੈੜੇ ਤਾਈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਪਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਏ ਪਾਈ। ਪੈੜਾ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ, ਉਥੇ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਏ ਪਾਈ। ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਆਇਆ, ਆਏ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਪਾਈ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੁਰਾ ਲਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੁਰਾਏ ਲਏ, ਪੈੜੇ ਮਨ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਏ ਪਾਈ। ਗੁਰਾਂ ਖੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ, ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਲਿਖੇ ਸਬਾਏ ਪਾਈ।
ਕਲੂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਲੂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਲੈ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਠਹਿਰਾਏ ਪਾਈ। ਕਿਹਾ ਪੈੜੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚਲੇ, ਡੇਰੇ ਧਰ ਆਇਓ ਜੋ ਚੁਰਾਏ ਪਾਈ। ਉਸ ਡਰ ਕੇ ਸਭ ਲਿਆਏ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਡਰ ਕੇ ਸਭ ਲਿਆਏ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਠਾਏ ਪਾਈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਦਿੱਤਾ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਾਏ ਪਾਈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਲੂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਸ਼ੇਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 3 ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਬੀੜ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੀੜ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੀ ਬੀੜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੀੜ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਇਸ ਦੀ ਜਿਲਦ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਿਲਦ ਬੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਬੀੜ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸਨੇ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਪਾਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਬੀੜ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਸਾਧ ਬਿਸਮਤ ਹੋਏ ਪਾਰੀ, ਗੁਰ ਪਦ ਨਿਕਟ ਸੋ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪੈੜੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਸ ਸਾਧ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਝ ਸੁਣੇ ਅਰਦਾਸ, ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਆਵਾ ਧਾਰਿਆਸ। ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ, हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਸ ਆਸਾ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਆਸਾ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜੋ ਲਿਖੋ ਪੋਥੀ ਗੁਰ ਜੋਈ, ਲਾਭ ਅਦਕ ਜਾਂ ਤੇ ਮੋਹਿ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜਾਂਗਾ ਜੋ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੋ ਪੋਥੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖ ਸਾਧ ਧੀਰਜ ਮਨ ਖੋਇਓ, ਸੀਸ ਚਰਨ ਧਰ ਨਮਰੀ ਹੋਇਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੀੜ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਧ ਨੇ ਧੀਰਜ ਮਨ ਦਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਕੱਢ ਲਿਓ ਤਤ ਕਾਲ।
जदों उस साध ने इस तरह की बेनती की ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने देखा, कृपालू जी ने, कि इहदी दशा बड़ी व्याकुल है। उस वेले सतगुरां ने उस साध नूं हुक्म कीता, कहंदे ने जो इच्छा कढ लियो तत्काल। साध नूं कहंदे ने कि जे तेरी यही इच्छा है ते कहंदे ने जा पानी दे विच वड़ के छेती दे नाल बीड़ नूं कढ लै, अजे बीड़ दा कुछ नहीं विगड़िया। शीगर परविश जल कढ कर लीनी, होए प्रसन्न गुर ताको दीनी। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि शीघरता नूं धारण करके, काली नूं धारण करके वो पानी दे विच वड़ गया ते पानी दे विचों झट ही उसने बीड़ नूं बाहर कढ लिया। होए प्रसन्न गुर ताको देने, ते प्रसन्न होके सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने वो प्राण संगली बीड़ उस साध नूं दे दित्ती। इस तो बाद की होया इसदा कोई जिक्र नहीं। केतक समय सेव पुन करी, और शरदायत गुर में तरी। कवि जी लिखते ने कि बहुत समा सेवा की, फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे उत्ते शरदा नूं धारण कीता। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जदों राजे शिवनाभ दे कोल गए सन, जिथों दा इह ग्रंथ मन्निया जांदा है, उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने शिवनाभ राजे नूं उपदेश देण दे वास्ते दो मार्ग दसे सन। एक सी योग दा मार्ग जिहड़ा कि प्राण संगली दे विच बयान कीता गया, दूसरा सी भगती मार्ग। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने राजे शिवनाभ नूं आख्या सी कि योग दा मार्ग भी वधिया है पर औखा बड़ा है, योग नूं साधना बड़ा औखा है। ये गल जिक्रयोग है कि योग दी साधना दे नाल भी मानो कि रिद्धियां सिद्धियां नूं वखरा रख के परमात्मा दे तक अपड़िया जा सकदा है, पर ये जिहड़ी गल है ना, ये बड़ी करनी औखी है, क्योंकि पहला ही आण के रिद्धियां सिद्धियां मनुख नूं घेर लैंदियां ने। जेकर रिद्धियां सिद्धियां दे चुंगल चों निकलेगा योग दी साधना दे द्वारा, तां ही परमेश्वर तक अपड़िया जा सकदा है। ये गल कही नहीं जा सकती कि योग दी साधना दे नाल परमात्मा नूं नहीं पाया जा सकदा। पाया जा सकदा है पर औखा बड़ा, मार्ग बड़ा औखा है, क्योंकि रिद्धियां सिद्धियां लंघण ही नहीं दिंदियां। वड्डे वड्डे सिद्ध भी फस के रह गए, मुनि रह गए, योग दी साधना दे नाल नहीं अपड़िया गया। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने राजे शिवनाभ नूं आख्या सी कि मार्ग ते योग दा भी है ते मार्ग भगती दा भी है, तू दस कि किहड़े मार्ग नूं अख्तियार करेगा। ते जदों योग दे बारे सतगुरां ने दस्सिया कि बड़ा औखा है, ते फिर राजे शिवनाभ ने योग मार्ग धारण नहीं सी कीता, उन्हें फिर भगती मार्ग धारण कीता सी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जो उपदेश दिते सन उन्हां ते चलिया तां पार उतरिया। मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि योग मार्ग बहुत औखा है, ते उस बीड़ नूं इस करके भी हो सकता है कि सतगुरां ने प्रवानगी ना दिती होवे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि थोड़ा चिर साध सतगुरां दे कोल रहा, ग्रंथ नूं अपने कोल रखिया, फिर भी उसने सतगुरां दे चरणां दे उत्ते शरदा नूं धारण कीता। पैड़ा खरो अगर कर जोर, खिमा करी सतगुरु बहोर। भाई पैड़े ने जिहड़ी गलती कीती सी उसदी खिमा मंगण दे वास्ते हथ जोड़ के सतगुरां दे अगे खड़ा होया, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने किरपा करके उस नूं माफ कर दिता। भूल चूक अपनी बख्शाए, राह हकीकत सकल सुनाई। अपनी भुल चुक नूं बख्शा के राह दी सारी जिहड़ी हकीकत सी ना ਉਹ सुनाई। सो बनो सिख लिखी ग्रंथ, जानत ताको सगलो पंथ। राह हकीकत ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੀੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਤ ਤਾਂ ਕੋ ਸਗਲੋ ਪੰਥ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਬੀੜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨਿਕਟ ਰਿਓ ਚਿਰ ਕਾਲ,
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਏ ਕਰ ਪੈੜਾ ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। आगे सतगुर की कथा कहो जथा मत होए, तथा सुनो श्रोता निपुण मथा सार है जोए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरां दी अगली कथा नूं मैं हुण अगे लिखदा हां जिस तरह दी मेरी मत है, जिस तरह दी मेरी बुद्धि है। कहते ने तथा सुनो श्रोता निपुण मथा सार है जोए। कहते ने कि हे श्रोता जनो, हे सुनने वालियो, सार तत्त नूं मैं मानो कि मक्खण दी तरह रिड़क के लिखिया होया है। हे निपुण, हे सियाणे श्रोता जनो, अगले इतिहास नूं हुण सुनो। श्री ग्रंथ साहिब शब्द कर बीड़ को एक, गिरा पंच पातशाह की पूर्ण आद बवेक। कवि जी लिखते ने कि आद ग्रंथ दी बीड़ नूं बनाया जावे, शब्दां नूं एक जगह दे उत्ते इकट्ठा कीता जावे। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने यह विचार कीती है। गिरा पंच पातशाह की पूर्ण आद बवेक कहण तो भावे है कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दी जिहड़ी बाणी है ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, कल युग समा जोर पाए रहा, फसी दुनिया माया दे जाल अंदर, जोर लोभ पखंड वधाए रहा। जीव लालची दिनों दिन हो रहे, सत धर्म है मोह छुपाए रहा। यग दान तपस्या होवंदी नहीं, बल धीरज घट घटाए रहा। खालस पंथ दी गुरां ने नी रखी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मानो के खालस पंथ दी नहीं रखी है, उस दी गल करदे ने कवि जी। खालस पंथ दी गुरां ने नी रखी, घर घर है फैल फैलाए रहा। जिवें रहे अटल करतार सिंगा, हीला करिए समा है जाए रहा। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने विचार कीती है कि समा बीतदा जांदा है, इस करके सानू हीला करना चाहिए। गुरु साहिबाना दी बाणी नूं इकत्तर कीता जावे और एक भीड़ तैयार कीती जावे। इम श्री अर्जन सतगुरु तह समा बितायो, ज्ञान शिरोमणि तीर बड़ बच मदर सुहायो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरीके दे नाल थोड़ा समा बतीत किया है। जिहड़े सतगुरु जी मानो के ज्ञान दे विच शिरोमणी ने, वड्डे धीरज वाले ने और जिन्हां दे वचन बड़े मिठे। उपमा रतना कर दिपै गंभीर बेसाला, सिख सेवक जल जंत गण आकुलत उजाला। कवि जी लिखते ने कि उपमा रत्नाकर दिपै गंभीर बेसाला। मानो के सतगुरां दी जिहड़ी उपमा है वह समुंदर वर्गी है और समुंदर की तरह ही वह गंभीर है। जिहड़े सिख सेवक ने सतगुरां दे वो मानो कि इस समुंदर दे जल जंतु ने। आकुलता उजाला, सिख सेवक सारे जल जंतु हन ते समुंदर दी व्याकुलता
ਲਹਿਰਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਲਹਿਰਾਓ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ ਸੋਚ ਸੁੰਦਰ ਤਾਈ ਦਇਆ ਛਿਮਾ ਮੁਦਤਾ ਮਹਾ ਕੋਮਲ ਸਰਲਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਚ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਹੈ, ਮੁਦਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਕੋਮਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਅਨਸੂਯੂ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਗੁਣ ਆਦਿਕ ਗਿਆਨਾ ਰਤਨ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਾਤੀ ਇਹ ਨਾਨਾ। ਅਨਸੂਇਆ, ਅਨਸੂਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਰਤਨ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਾਤੀ ਇਹ ਨਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਹਨ ਇਹ ਨਾਨਾ ਜਾਤ ਦੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸੋ ਗੰਭੀਰ ਸੋ ਨੀਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਛੋਭ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਿਤ ਬੀਚੀ ਸੁਖ ਸੀਰਾ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਸ਼ੋਭ ਤੋਂ ਨਿਤ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀਤਲ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਹੰਸ ਬਿਲ ਸਤ ਸਦਾ ਜਮ ਤਾਪ ਬਿਹਾਏ ਛੇਵ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਕਰੈ ਇਮ ਸਿੰਧ ਸੁਹਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਮ ਤਾਪ ਵਿਹਾਏ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਿਗਸਦੇ ਨੇ। ਛੇਮ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਕਰੈ ਇਮ ਸਿੰਧ ਸੁਹਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਛੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਕਰਤ ਚਿਤ ਚਿਤਵਤੇ ਇਕ ਥਾਨ ਲਖੀਜੈ ਪਠ ਸੁਣੈ ਸਿੱਖ ਸੁਖ ਲਹੈ ਸਿੱਖੀ ਥਿਰ ਥੀਜੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿਤਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਆਸਰਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਜ ਫਿਰ ਸਰੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਨਾ ਬਨ ਬਹਾਰੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬੱਦੀ ਤੀਲੇ ਜਾਣ ਖਿੱਲਰ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ ਜੀ। ਬੇੜਾ ਚਾਹੀਏ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ ਪੰਥ ਆਸਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਰੇਗਾ ਜੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪੰਥ ਤਰਦਾ ਰਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁ ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਚਖ ਕਰੁਣਾ ਛਾਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਖ ਕਰੁਣਾ ਛਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦਇਆ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਓ ਜੋਰ ਕਰ ਗੁਰ ਜੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਆਦਿਕ ਅਪਰ ਬਹੁ ਤਿਨ ਕਰਮ ਲਖੀਜੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਆਦਿਕ ਅਪਰ ਬਹੁ ਤਿਨ ਕਰਮ ਲਖੀਜੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਬਨਾਵਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਨਿਜ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰੀ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭ ਧਰ ਦੇਤ ਮਝਾਰੀ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਛੰਦ ਰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਛੰਦ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਕੈ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੋ ਸਕੇ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਅਲਪ ਮਤੀ ਆਸ਼ੈ ਗੁਰੂ ਕਿਮ ਸਕੈ ਬਖਾਨੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਅਲਪ ਮਤੀ ਆਸ਼ੈ ਗੁਰੂ ਕਿਮ ਸਕੈ ਬਖਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਲ ਜੈ ਸਕਲ ਹੀ ਗੁਰ ਮਤ ਬਿਗੜੈ, ਕੋ ਕਿਸ ਬਿਦ ਕੋ ਕਿਸੂ ਬਿਦ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਝੂਠੀ। ਕਰੋ ਜਤਨ ਅਸ ਮਿਲੈ ਨਹਿ, ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੈਸੇ ਕਈ ਹੋਣ ਅੱਗੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਰ ਫਰੇਬ ਫੈਲਾਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਭ ਵਧਾਣਗੇ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੋਂ, ਭੇਦ ਅਸਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣਗੇ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਚ ਰਲਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਧੋਖੇ ਖਾਣਗੇ ਜੀ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਕੱਚੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਅਣਜਾਣ ਪਰਖਾਣਗੇ ਜੀ। ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਆਗੂ ਬਣ ਬੈਠ ਜਾਵਣ, ਬੇੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਤਾਈਂ ਡੁਬਾਣਗੇ ਜੀ। ਸਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਈਂ, ਪੜਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਹੇਠ ਛੁਪਾਣਗੇ ਜੀ। ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਬਲੌਰ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨੂੰ
ਲੁੱਟ ਖਾਣਗੇ ਜੀ। ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਹੋਮਦੇ ਰਹਿਣ ਪੈਦਾ, ਪੰਥ ਤਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ ਜੀ। ਪੱਕੀ ਵਾੜ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਖੇਤ ਧਾੜ ਵੀ ਪੁੱਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵਾੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਕੀ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੀੜ ਬੰਨਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਲਗਣ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰ ਧਾੜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਓ ਬਹੁਰ ਦਿਓ ਸੰਸੈ ਹਾਨੀ, ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਅਮਰ ਬਖਾਨੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਬਖਾਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕਿਮ ਸਮਝੈ ਸਿੱਖ ਤਿਸੀ ਕੋ, ਸੁਣ ਪਠੈ ਸੁਜਾਨੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ, ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਖੁੱਲੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਸਿੱਖ ਭੁਲਾ ਦੇਵਨ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਖਿੱਲਰ, ਸਿੱਖ ਰਤਨ ਅਮੋਲ ਗਵਾ ਦੇਵਨ। ਠੱਗ ਲਾਲਚੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਵਾਲੇ, ਠੱਗ ਲਾਲਚੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਚ ਰਲਾ ਦੇਵਨ। ਝੂਠ ਸੱਚ ਰਲਾਏ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਤਾਈ ਛੁਪਾ ਦੇਵਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਛੁਪਾ ਦੇਣਗੇ ਠੱਗ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਕਰ ਸਭ ਇਕੱਠੀ, ਇੱਕ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਚੌਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਭ ਜਮਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਤਰਤੀਬ ਲਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਦਾ ਰਹੇ ਅਟਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਅਟਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਆਦ ਹੈ, ਜਿਨ ਗਿਰਾ ਬਣਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਜਿਸ ਬਿਖੈ ਗੁਰਮਤੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਜਿਸ ਬਿਖੈ ਗੁਰਮਤੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰੀਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਬੰਧਿਨੀ ਅਰ ਜੇ ਅਵਤਾਰਾ,
करी इनो की जिन कथा संग्राम अखारा। इस तो इलावा कहंदा है वो सिख कि भाई गुरदास ने परमेश्वर के संबंध दे विच अवतारां दे संबंध दे विच भी बहुत कुछ लिखा है। इस तो इलावा मानो कि युद्ध अखाड़ियां की कथा भी इसने लिखी हुई है। पढ़े सुने सिख कह नहीं दीजै उपदेशा, बोले कृपा निधान गुर पिख कटत कलेशा। इस गल की भी पुष्टि करना चाहता है सिख कि भाई गुरदास जी की जिहड़ी बाणी है, कहता है कि इसनूं पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। सच्चे पातशाह ये भी निर्णय कर दिओ कि भाई गुरदास जी की जिहड़ी बाणी है वो तुहाडे वल्लों प्रमाणिक है कि नहीं, क्योंकि पृथ्वी चंद वर्गियां दी बाणी प्रमाणिक नहीं है। वो जो कुछ लिखते ने वो गलत लिखते ने। ते कहता है कि पढ़े सुने के सिख नहीं दीजै उपदेशा। इस भाई गुरदास की बाणी नूं पढ़िया जावे, सुनिया जावे या कि ना पढ़िया जावे, ना ही सुनिया जावे। सच्चे पातशाह ये उपदेश दिओ, कृपा करके दसो। बोले कृपा निधान गुर पिख कटत कलेशा। ਜਿਹੜੇ सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दुखा ते कलेशा नूं कट्टण वाले ने, उन्होंने फिर इस तरह वचन किया। गुरबाणी सर्वोत्तम नित प्रति अभ्यास, अर्थ विचार दृढ़ मन अज्ञान ग्रस। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि सारियां तो सर्वोत्तम, सारियां तो उच्ची जिहड़ी बाणी है वो है गुरु बाणी, जिहड़ी कि गुरु साहिबाना ने लिखी है। मनुख नूं चाहीदा कि नित्ता प्रति उस गुरबाणी का अभ्यास करे, उस दे अर्थां दी विचार करे और दृढ़ मन दे नाल उन्हां अर्थां नूं अपने मन दे विच ग्रहण करे। अज्ञान है ग्रस है। जेकर मनुख इस तरह करदा है तो ये जिहड़ी गुरबाणी है ना, ये मानो कि अज्ञान नूं ग्रस लैंदी है, अज्ञान नूं नाश कर दिंदी है। अमृत वेले उठ पड़े कर कंठ कनेरे, महा महात्म प्रातपी मन प्रेम वडेरे। जिहड़ा अमृत वेले उठदा है, गुरबाणी का पाठ करदा है, या इस तो इलावा गुरबाणी नूं ज्यादा तो ज्यादा कंठ करदा है, जुबानी याद करदा है, महा महात्म प्राप्ति, उन्होंने मानो कि वड्डे महात्म की प्राप्ति होवेगी। मन प्रेम वडेरे, और उसके मन दे विच मानो कि जिहड़ा प्रेम है वो वधेगा। इस तरीके दे नाल उस वेले सतगुरां ने आख्या है बाणी ही गुरु दा रूप असली, बाणी तुर दरगाह तो आई होइए, चौहां गुरुआं हुक्म करतारे अंदर, समय समय सिर उच्चर सुनाई होइए, दुनियादारां दे तारने वास्ते जी, गुर शक्ति बाणी समाई होइए, जुगां तक है सफल ना निफल कदे, सत पुरखां मूहों कढ़ाई होइए, सच खंड वल्लों सच्ची अमर बूटी, कर अमृत रूप वरताई होइए, बाणी गुरु दा रूप करतार सिंगा, अमरदास सतगुरु लिखाई होइए। इस तरीके दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया है कि बाणी जिहड़ी है ना, जिन्हों आपां गुरबाणी कहने हैं, वो सारियां तो सर्वोत्तम है। अगे हुण गल करदे ने भाई गुरदास दी लिखी हुई बाणी दी। कहंदे ने बाणी अपर कवीन, बाणी अपर कवीन की मध्यम सो जानो, अवतारण प्रभु को कथन गुण आदक ज्ञानो। इस तो इलावा गुरबाणी तो इलावा जिहड़ी बाणी कवियां ने लिखी है वो कहंदे ने मध्यम दर्जे दी है, गुरबाणी तो हेठले दर्जे दी है। अवतारां दी प्रभु दी कथा दा गुण गान किया गया है ज्ञान दे नाल। गुरबाणी सो मत मिले कै जस गुर केरा, पठ सुन सो पी सुखद सिमरै सब बेरा। भावें कि ये जिहड़ी बाणी है ये गुरबाणी दा मुकाबला नहीं कर सकदी, पर कहंदे ने कि इस बाणी नूं पढ़न दे नाल मानो कि जस गुरु दा जिहदे विच लिखिया होवे लाभ मिलदा है। इनू पढ़ना इनू सुनना मानो कि सुखकारी है। बाणी अपर अनेक है बहु भांत कहानी, सतगुर मत ते बाहरी
ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਸਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰ। ਸੁਣੋ ਨਾ ਪਠੋ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਅਵਗਤੀ ਪੁਚਾਵੈ, ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਸੋ ਛੇਮ ਕੋ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਅਵਗਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਸੋ ਛੇਮ ਕੋ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸਾਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਮ ਮਿਲੇ, ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰਦਾਸ ਕੀ, ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਪਾਰੀ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਠੇ ਤੇ ਇਮ ਲਿਓ ਵਿਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਠੇ ਤੇ ਇਮ ਲਿਓ ਵਿਚਾਰੀ। हे ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਮ ਕਹਿ ਲਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਯਗ ਕੀ ਕਲਿਆਣਾ, ਪਿਖੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਰਤਾ, ਜੋ ਹੋਏ ਹੈ ਅਬਿਆਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ। ਪਾਛੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਮ ਰਹਿ, ਕਿਮ ਟੇਕੈ ਮਾਥਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਲੇ ਕਿਮ ਰਹਿ, ਮਿਲੈ ਨਾ ਕਿਹ ਸਾਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਰਾਲੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਰਚਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਕਾ, ਫੇਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਵਾਏ ਜਲਦੀ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਠ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲਿਖ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਲਦੀ। ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਅਦਬ ਦੇ ਲੈ ਉਹ ਆਏ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋੜੀ, ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਹੱਥੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਲਦੀ। ਸਿੱਖ ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਲੈ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਧਾਏ ਜਲਦੀ। ਭੀੜ ਹੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਜਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਕਰਾਏ ਜਲਦੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਘੱਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਲਿਖਵਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਭੀੜ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ, ਤਟ ਨਦੀ ਬਿਪਾਸਾ, ਨਗਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੈ
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਸਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਟ ਨਦੀ ਬਿਪਾਸਾ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ। ਤਿਸ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਅਬ ਬਸੈ ਬੜ ਮਸਤ ਸੁਭਾਉ, ਬਾਣੀ ਚੌਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਨ ਕੀ ਕੀਨ ਸਿੱਖ ਥਾਉ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਹੈ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚੌ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਚਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संता कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।